अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तो दे मजलिस के जमा के दो सबब टोलो तो मालूम दे चे दीनी मदारिस व असबाक कदागे ताल्लुक़ दरस निज़ामी से रही और कागा दौर हदीस से रही और कनूर उलूम व फ़नून से रही देर रोज़ों के दागे इख्तितामी मजालिस की पागे इख्तितामी मजालिसों के यौदा नन्हे मजलिस हमने माता खबर अदा कलिशे हुआ चे द इल्म हवाले सरा योसो खबर उकलिश ऐन लाम मिम से हरफी लफ्ज़ दे अरबे के दे मफ़हूम और मानदा पोया कम सड़ी के चिपोए मौजूद ही नागत आलिम हुई और चाह के चिपोए नहीं नागा गैर आलिम दे। इल्म बुनियादी तौर दो किस्म दी दुनियावी या दीनी नवायु इल्म नाफ़े और इल्म गैर नाफ़े। तो शरीयत लिहाज सरा द इल्म किस्म नदवदी यो आग इल्म चागा फ़ायदा और कई और यो आग इल्म चागा फ़ायदा न और कई या यो इल्म मुफीद दे लेकिन आगा ईमानी लिहाज सरा नुकसान दे लगा द सहर और द जादू इल्म द इल्म दे लेकिन नुकसानी इल्म दे दागे नुकसान कुरान मजीद खुदल दे चाहे के सिवा द फसाद ना बल से फ़ायदा निश्ता। सूरतुल बक़रा के कुरान मजीद चिकम दे द सहर बयान के नाल तफरमाई फ़यतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही। खल्क़ बाद हारूत मारूत ना आगा इल्म हासिल हो चाहे वा अगीला से फ़ायदा न और कोला बल्कि नुकसान में और कहो दसड़ी और दखजे पर मियस के नाचाती इख्तिलाफ दावे दागे इल्म को बुनियाद माने पैदा कहो खुदा इल्म दे लेकिन दे गैर नाफ़िअ ज़रूरी इल्म दे पदे वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागी दुआ के दा अल्फाज बहु चे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ। अल्लाह दागे इल्म ना तासरा पनाई वालम चाहे के से फ़ायदा नहीं आगा फ़ायदा न वर गई। दुनियावी और दीनी इल्म दे पनियज के राखत राखलो इल्म दगे तकसीम के तकसीमल दार मुसलमान उकार न रहे मुसलमान दा हमेशा ना आसरी उलूम हम हासिल और दीनी उलूम हम हासिल दुमरला चे मुसलमान शरई उलूम ला ढेर अहमियत और गई वो जमुंगा हालात बदल शुई दी जमुंगा शरई उलूम निस्बतन कम दी
هغه طرف ته توجه ډیره کم ده او عصري علوم طرف ته ډیره زیاته توجه ده. د دې مخالفت نه کوو چې عصري علوم د نه لیکن ګیله ورشي او خفګان ورشي انسان لا چې د عصري علوم د لپاره ټول مسلمانان شپه ورځ جد جهد کوي تګدو کوي او شرعي او دینی علوم هغه تقریبا 2% یا 3% خلک حاصلوي. دا لمحه فکریه ده چې د یو مسلمان په حیثیت مونږ لزان د خپل دین نه پوره خبر ساتل پکار دي. د دې پوره خبر ساتلو لپاره د مدارسو یو سیستم دی یو نظام دی. دا نظام کم چې چلیږي د مدارسو دا زما او ستا او د بل مسلمان په خیر زکات د دې په صدقات او چرمهای قربانې په دیوانی چلیږي. لیکن تاسو ریزلټ تو غوړې چې ریزلټ سره دا سه ادارې چې دا غي د استاد تنخواه زیات نه زیات 6,000 روپۍ ډېر چې زیاتې کې ناغه 10,000 روپۍ او د عصري علومو د ماهر تنخواه د پروفیسر په حیثیت 1.5 لاکھ 1,80,000 روپۍ د یو پروفیسر تنخواه څومره د یو لیکچرر تنخواه څومره د عام سی ټي یا اے ټي یا ای سی ټي تنخواه څومره هغه تناسب وګورئ. بیا دا دواړه طلبا د یو عمر دي. د دیني مدارسو کې چې کم طلبائی دا غیو د نور فرق صرف دای چې دی ګیری ساتي ولته ګیره نه نور خو ایج د ټولو یو ده. لیکن د دواړو رویه تم وګورا د دواړو رزلټ تم وګورا نتیجې ته وګورا امتحان تم وګورا چې دی څنګه امتحان ورکوي یغي څنګه امتحان ورکوي. د دې د اخلاق او پیمانه څومره ده د هغې د اخلاق او پیمانه سره دې ته چې بنده وګوري نو حیران شي چې هغه څیز چې پای باندې ټول قوم لګیا شوی دی اخلاقی لحاظ سره د هغې دیوالیه وتره. د دینی طلبا او ریزلټ 100% تقریبا بلکې مونږ چې سبق وې ډېره سادګي وبخه استاد سے ډېر خوشاله شي ناغه به 110/100 نمبر ورکول په دې پورې خلکو خواندل چې ټولې نمبر 100 دي ته څنګه 110/100 ورکې. راغي جواب بداو چې دا 100 خو د هغه حق دی کم چې نصاب یا مدرسې دل ورکړل دی دا 10 زما د لاس نمبر یې دل زور کوم. دا لمحه فکریه ده او دا دلیل دی د الله رب العزت د دین د صداقت. کدا د الله دین نه وي نو هغه مدارس چې هغه قسم پرسه کې لګیا دي خپل کار کوي محنت کوي 8,000 روپۍ تنخواه باندې زمونږ ماشومان تیاری زمونږ د مستقبل پوت تیاری او بل خوا یو لویه وزارت ته د هغې لاندې بې شمېره خلق دی په لکونو خلق دی ریزلټ د هغې صدا سے حوصلہ افزار نہ دے. اس میدان کی دا دلیل دے دا اللہ رب العزت دا دین دا حقانیت. علم دینی یا عصری علماء دے خلاف نہ گئی. دارالعلوم دیوبند کے طریقه داوا چې کله به یو طالب علم داخل شو سبقونه ویل دین به وی هغې سره به هغې خپلو طلباو ته طب خو علم طب د هغې فایده دا وه چې هغه علما به کله رالل نو هغې به چاته محتاج نه و. خپل دکان به و خپل مطب به و کار به یې کو د دین او د دنیا دواړه کارونه به یې کول دواړه ګټې کولې. خلق دین کے مغی تا محتاج ہو پا دنیا کے مغی تا محتاج ہو. مقصد آئے چا عصری علوم چا مخالفت نہ کرے. البیرونی
امام فخر الدین رازی اور نور بیشمیر خلق دا علماء دی دا مفسرین دی لیکن دا غیر سره سره دا سائنٹسٹ هم دی لوی لوی ایجادات دی خلقو کړي دي د خبرې کولو مقصد دا دی چې اسلام هغه په علم په دې کې نه تقسیمي چې دا دینی دی یا دنیاوی دی هغه علم تقسیمي په مفید او غیر مفید علم کې دا کم مفید علم چې دی دا اړوان د کول پکار دي یو کتاب دی هغې ته وایي الدارس فی اخبار المدارس ډېر پخوانی کتاب دی هغه دا ښیي چې کمه کمه علاقه کې کمه کمه زمانه کې د چا چا په نوم باندې کمه کمه مدرسه جوړه شوې وه او په کې استادان څوک څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مونږ ګورو چې لومبنۍ مدرسه کومه چې هغې جوړه کړې وه هغه دار ارقم و کوم چې مکه مکرمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم با پې کې د دین تعلیم او تربیت کو مدارس بنیادی طور دا غزنه شروع ده د اسلام بنیاد ده پلک پړ باندې لومبنه حکم چې کوم قرآن مجید نازل کړی هغه ده اقرا لوستل دا د اسلام او د مسلمانانو تر امتیاز ده اسلام چرتا لیکلو لستلو باندې پابندی نه لګولې اقرا په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم او تربیت ته پوره توجه موږ مسلمانان یو په موږ کې هغه خلک چې هغه علما دي نو دا د انبیاء کرام علیهم السلام وارثان دي د دین لومبنۍ ذمہ داری دا چې دوی تعلیم او تربیت کوي دا فرض منصبی دی کدتا سے ملاویگی او کنه ملاویگی د خپل فرض منصبی پورا کول ته ذمہ داری ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته راغی ادویم هجری کې مشرکین او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسلمانانو په منځ کې غزوه بدر شو په کې څه قیدیان په لاس راغل آئے قیدیانو کې ډېر داسې وو چې د دې پابند کړی شو چې تاسو جرمانه ورکې نو ځای وخت څه داسې وو چې هغې سره پیسې نه وې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې کې چانو کو کم خلک چې داسې وو چې هغې لیکل لوستل ورتلل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په ذمه باندې لس ماشومانو ته لیکل لوستل د هغې د ازادۍ دپاره شرط وګرځو اسلام کې د لیک پړت دومره اهمیت دی چې جرمانه ترې نه اخلي قیدیان دي خو ذمه داري دغه ده چې دوی به لیک پړت ښیي لیکل لوستل به ښیي مسلمانانو بچو ته دا خو عام حدیث دی ټول خلک یې وایي خو سوچ چې پې سړی وکړي نو دا معلومیږي چې دې کې هغې کوم علم ورکوي نه به کم لري د مکې مشرک چې کومه ښودنه کوي د لیکلو لوستلو نو هغه به دین وي قرآن او حدیث وي که نه محض هغه څیز وي چې په هغې باندې انسان حساب کتاب کولی شي څه خط لیکلی شي یعنی عصري علوم وي مسلمانان شرعي علوم د غیر مسلمونو نه اخلي د مکې مشرکان چې کوم شیخ ښیي هغه محض لیک او پړی هغه حسابي هغه خط لیکلي جغرافیې وي نور څه ذاتي تجربې وي چې هغه ښیي دا دلیل دی د خبرې چې اسلام په عصري علوم باندې هیڅ پابندي نه لګوي عصري علوم ضروري دي نن موږ ډېر په فخر سره وایو چې مسلمانانو کشته د ټول نه مخکې جوړه کړې ده ګړی د ټول نه مخکې جوړه کړې ده دولاب یې جوړ کړی دی فلانې جوړ کړی دی فلانې جوړ کړی دی دا د شکر مقام دی لیکن سوال دا چې مونږ کې اوس اولې خلک نه پیدا کېږي چا چې دغه څیزونه جوړول د دې وجه دا ده چې زمونږ معیار تعلیم کمزوري شوی
مونږ ډېر خلک ډیګري هولډرز وي دلته کې لوی لوی خلک ناست دی یونیورسټي نه واقف خلک هغوی ته پته ده چې ډېر ډیګري هولډرز وي لیکن هغوی له هېڅ نه ورځي. زمونږ د مجالسو کې هم ډېر خلک داسې چې هغه ښه سند یافته وي لیکن هغه ته د هېڅ درک نه لګي هېڅ څیز نه وي خبر. د هغې وجه دا ده چې زمونږ معیار تعلیم هغه راغورځېدلی دی معیار تعلیم زمونږ راغورځېدل نو غورځېدل پکار دا چې دین د خپل اصل ماخذو نه واغستی شي اصل مرجان دین واغستی شي نو بیا به استعداد نه کوي. ډېره د افسوس خبره ده مونږ چې کله سبق به وي دیني مدرسه کې او استاد به زمونږ په لاس کې تحریر سمبټ ولیده ده پښتو کتاب نو کتاب به هم رانه اخیسته یو 2-3 سپېړه به یې والي وو چې ستاسو استعداد خرابېږي. اوس خو زمونږ ټول نصاب که هغه د سکول دی که د کالج دی که د یونیورسټي دی ګایډونو باندې روان دی. د مدارسو حال هم دغه دی. اردو کې وہ کتاب ہی سڑے پائے کہ کنز و دقائق ہوئی اردو کتاب انسان و پائے کہ ہدایہ اول و آخر ہوئی. حکمو کتابونو کې چې د علم پختګي راتله هغه نصاب نه غایب کړي شوي دي. ناحمیر نشته دی سرحمیر نشته دی که دین اردو کې وي. دغې بنیاد باندې زمونږ فارسي زمونږ نه رخصت شوه. وار کې دا زه د پیغور په طور نه یم د یو درد په طور به یم چې زمونږ افراد خو ډېر کوشش کوي علم ډېر زیات عام دی لیکن د هغې معیار ډېر پست شوی دی ډېر کمزوری شوی دی. هېڅ په پته نه پوهېږي طالب علم کم پراډکټ چې راځي هغه پراډکټ ډېر کمزوری دی علم معیاري نه دی پاتې شوی. هغې دپاره تجویز دا دی مونږ غټو غټو میټینګونو کې ویلي چې تاسو دا د ګایډ مسله ختم کړئ د ګایډ سسټم ختم کړئ مدارسو کې هم د اردو رواج ختم کړی شي اصل عربي دې راوستی شي د دې لپاره چې استعداد د طلباو ډېر زیاتی مضبوطي. زمونږ دینی مدارس هغه چلیږي زما او ستا په امداد باندې. مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډپه جوړه کړې وه ډپې ته صفه وایي په عربی کې. هغه صفه باندې به د دین طلبا ناستو د هغې استاذ او سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او د هغې نصاب او قرآن مجید. بس مختصر خبره ده. ښودونکي وایي د الله رسول او نصاب به هغې کوم چې آسمانونو کې الله کلام دی او د آسمانونو طرف نه راغلی دی دغه نصاب دی زمونږ د دین. قرآن مجید د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرامینو په رڼا کې کتل دا نصاب دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرامین هغې ته سنت یا حدیث وایي. په دې وجه د دین دوه بنیادونه دي یو ته قرآن وي او بل ته حدیث وي. دغه اصحاب صفا خلق د دې پابندو چې د دې امداد به کوي خوراک به راوړي اسکاک به راوړي. طالبان به نه ګرځېدل یو کوڅه کې او بله کوڅه کې. دا خو انګریزانو چې زمونږ عالم شرمو نو دغه چلې ورسره وکړو. موږ ته استادانو به خپل ویل ای به خپله تجربه خوله او یو سن به یم خو بدقسمتی نه موږ دې څیزونو ته خیال نه و چې ولیکو ځان سره چې تر دغې سنه پورې به یو پښتون سړي خپل سر باندې شکور یخی او کوڅه په کوڅه به وګرځېد چې زمونږ جومات کې طالبان دي د دین هغې له څه خوراک راکړي. پښتنو به دا کار کو د دین طالبان دا به د هغې میلمانه وو. جماعت کې به هغې ته هغې خوراک کېښود ښه په احترام او په عزت باندې هغې به خوراک کو. اوس معامله خو داسې ځای ته تللې ده چې بلکل د سپکاوی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دې ته نه دی پرېښی چې ډېرې چا کوڅه کې ودرېږي بلکې خلکو ته به ویل دی له راوړی
ځکه چې دا خلک د دین کار کوي، دا خلکو ته آسان ښکار ښکاري، ډېر مشکل کار دی. خلکو ته په مصله ودرېدل آسان کار ښکاري، درته ووایه چې زیات نه یو وخته متواتر بانګ له راشه، یو وخته دا کار وکړه، بیا به ګورو چې ته څه چل کې. یو هفته متواتر په کلي کې یا ستا په چم کې چې کم غم خادي نه کې ستا موجودګي به ضروري، نو بیا ګوره چې دا تا ته ډېره مشکل والی پته ولګي. دا آسان کار نه دی، دا نهایت ګران کار دی. هغه ماشومان چې الله پوزه نشي پاکولی هغې ته الف با تا سا ښودل دا جګر ګرده غواړي. تاسو اکثر ستاسو بچي به عزت پړو که که نه کور کې طالب قرآن مجید هم درځي، یو وخته پړو که چې اندازه تا ته وشي چې دا څومره مشکل کار دی. دا خلک سپک مه ګڼئ، دا لوی خلق دی، دی د الله دین خپلې سینې سره جوخ کړی دی، محض په شپږ یا 8,000 روپۍ میاشت باندې دی ګزاره کوي. دا د احترام لایق خلق دی. بای صحابه و کمزور شی راوړو اصحاب صفلا ته غربت ته وجه یا انسانانو غفلت پته وشو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په پاره خپل خفګان ښکاره کوي. تاسو مناسب نه کوئ. یو سړي ځان دین ته وقف کړی دی نو پکار دی چې د هغه صحیح جایز خدمت وکړي شي. د استاد رتبه هغه که دیني وي او که عصري علوم والی دا ډېره پورته وي. زمونږ خیال دی چې استاد بس ورکوټي څیز دی، د استاد که ځان انګریزۍ کې معنا وکړم نو بیا به خلک غوږونه نه ایښي. استاد نوم به یې خوښي بیا استاد په انګریزۍ کې پروفیسر وایي، الاستاذ منې پروفیسر. زمونږ خلک پروفیسر یو لوی عالم به یا علامه به هغه ته هېڅ څوک څه نه وایي، خو ته ورته ډاکټر لفظ ولګوه خلک وایي دا ډېر لوی سړی دی. هېڅ لوی سړی نه دی، خو هغه علم یې کړی دی کوم چې نورو خلکو کړی دی، دا پکې لږه تجربه زیاته وي. دا زمونږ غفلتونه دي، دا غفلت شاته وغورځوئ. دلته کې د الله فضل له تاسو باندې داسې مدرسې دي تاسو سره چې پای کې دینی علوم حاصلېږي. د دې امداد دوه طریقو سره کولی شي. یو دا دی چې خپل بچي دې ته وقف کړي، دې لپاره چې هغې دین زده کړي. دین به انشاءالله تا ته هېڅ نقصان نه درکوي، دین نقصان نه ورکوي چاله. دویم دا چې د دې مالی معاونت هم کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم با کله کله په هنګامي بنیادونو باندې چندې موختې، دا ذمہ داری دي زمونږ. دی مونږ له څه کوي؟ دی مونږ له هغه افراد چلی پیدا کوي کم افراد چې زمونږه دین چلی مونږ له. دنیا والا خو ډېري په ملک کې د امن و امان دپاره د پولیس او د فوج ضرورت وي، هغه مونږ له هغه ادارې راکوي چلیږي. لیکن زمونږ د دین د چلولو لپاره بنیادي خلک زمونږ علما دي. یونیورسټو کې کوم لوی خلک چې تا ته ښکاري هغه باقاعده درس نظامي فضلایي. ما خپله 8 کاله مدرسو کې سبق ویلی، درس نظامی پورا ما ویلی د الله په فضل. دور حدیث دور تفسیر نه واقف یو کړی مو هم دی کوم اوس الله په فضل. زه که یونیورسټي کې پاتې شم نو د الله فضل دی هلته ما څه دیني کار کړي، د قوم قبلې د سمولو کوشش به مې کړي. څه کتابونه مې داسې لیکلي چې هغه نصاب کې د الله په فضل پراته وي. داسې کسان موږ له پکار دي چې هغه د درس نظامي فضلایي او هغه دغلته ورسېږي. د دې تاسو ته وجه وښیم. یو عام د ایم اے اسلامیات سټوډنټ هغه صرف هغه علم یې کوم چې د هغه په کورس کې دی. د یو سړي ما سره اختلاف پیدا شي چې ما صحیح بخاري ویلی ده، زه پوه یم مې سکول کې کالج کې دی ویلی چې جي مې څومره دی ویلی
کتاب المغازی به ویلی کما چې ایم اسلامیات ایم عربي کورس کړی چو جی نه پې کې تا صرف جهادونه زده کړل ایک تاسو مسله نه زده کړل دا چې تا د بدء الوحی نه شروع کړی د آخر کتاب التوحید پورې د رسول نه موږ به ویلې چې او تا صحیح بخاری ویل خدلته کې په مدارسو کې د حدیث هغه حق نه ادا کیږي کوم چې ادا کول پکارو دا کوتاهی دي چې کیږي زموږ نه داسې کسان تیارول پکار دي چې هغې د دواړو علومو نه واقف وي او چلی دا دواړه آیتونه چې کوم ما لوستلي دي د هغې تعلق هغه د علم او د علماو سره دی قرآن مجید چې ګورئ تاسو مختلف اندازونو کې د علم اهمیت بیانوي کله هو قرآن دا فرمایي چې قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون تپوس وکړه د خلقو نه چې آیا کم خلق پوه دی او کم ناپوهه دا یو برابر دي دا قرآن مجید یو آواز دی چې پوهه او ناپوهه یو برابر دي خلق وی چې نه دي برابر خو جمهوریت کې بیا برابري جمهوریت کې برابري پرای ورکول کې برابري دې ځنه سړی سوچو کی چې د قرآن سره زموږ څومره وابستګي ده مونږ قرآن مجید ډېر غټ خورو قسم به ډېر خورو زنانا چې د کور نه رخصتېږي نو هغه د قرآن د رڼا د لاندې رخصتو مړی چې قبر ته وړو نو هغلته هم قرآن مجید موجود دی خو سوال دا چې دا قرآن مجید ورځي څومره خلکو له او دا کم خلک چې په قرآن قسم خوري یا د قرآن د سوري د لاندې بار او دننه کېږي د خپل عمل په قرآن څومره دی قرآن بیشک د حفاظت ذریعہ ده لیکن دا خو د قرآن فائدہ ده د قرآن مقصد نه دی یو د یو چیز مقصد یو د هغې فایده وي مونږ فایدو اخیستلو ته تیار یو لیکن مقصد پوره کول ته نه یو تیار اول خبره دا ده چې قرآن مجید دا زمونږ د علم بنیاد دی دا زده کول پکار دی دا ویل پکار دی د دې حفظ پکار دی د دې ناظره پکار ده د دې ترجمه پکار ده د دې تفسیر زده کول پکار دي د دې لپاره چې مونږ ژوند د هغې مطابق جوړ شي بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث لوستل پکار دي خو هغه شاننا څنګه چې مونږ لولو چې طالب علم په لګیایي قرات پکې لګیا وي استاد څه مطلب نه بیانې پکار دی چې مونږه طلبا ہوتا رجال خید حدیث د سند نه بحث کو چې دا کم حدیث دریم دے کے د امام بخاری نه تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې څومره واسطي دي او دا هر راوی زه وپېژنم چې دا څوک دی ما ته د هغه تاریخ پیدایش او تاریخ وفات معلوم شي چې مطمئن شم په دې چې او دې سړي برای راست دنه زده کړه کړې ده دا علم بر صغیر پاک و هند کې تقریبا نشته دا نش برابر ده د دې وجه نه هیڅ چاته پته نه لګېږي چې کوم حدیث صحیح دی او کوم ضعیف دی کله چې مونږ وایو فلانه حدیث ضعیف دی نو اعتراض به وشي ولې حدیث هم بوډا کېږي ضعیف دی ومانه بوډا وي یعنی د حدیث د علم نه مونږ دومره لرې تللي یو مونږ که مشکات المصابیح ووایو نو زمونږ خیال دا چې ما ټول حدیث وویل حال دا مشکات کې د حدیث د متن نه بحث کیږي د حدیث د سند نه بحث نه کیږي دا کوتاهی دی زمونږ یو دوه لشتې عالم به د حدیثو هغه چې شروع شي زمونږ د خلک د خولې ته برابره ګوري چې دا څه وایي هغه په دې تجربه لري چې د هغې عمر دغې کې تیر شي حدیث او د هغې اسانید د هغې نه بحث کول دا د هغې کسب وي ځکه هغې پوهېږي مونږ ځکه نه پوهېږو چې مونږ یو کس ته هم دا نه معلومه چې د رجالو علم څه شی دی د دې کتابونه کم کم دي
دا علم څنګه حاصلېږي، د دې تدریب سره څنګه وکړي او دا وچلوي څنګه. دا زمونږ کوتاهی دي د حدیث سره متعلق. حدیث چې کله مونږ وایو مونږ ته دا پته نشته دی چې په دې کې غریب حدیث کم یو دی، غریب الحدیث کم حدیث ناسخ دی کم منسوخ دی. په دې حدیث کې اشکال څه دی، علمی مشکل په دې کې څه دی او د هغې مشکل نه بحث چا څنګه کړی دی. دا دومره څیزونه یي چې زمونږ په علم الحدیث کې دا کم دي. بیا که مونږ دا تپوس وکړو چې د حدیث شان ورود څه دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا کله بیانول په کومو حالاتو کې بیانول، الفاظ عام دي که خاص دي، مطلب به عام وي که خاص وي. حدیث په دې تناظر کې قتل پکار دی. نمون خاری او سړی به راوالي، حدیث به راوالي او حدیث ویسے ہی حدیث بدائی چې حب الوطن من الایمان. دا وایي خلک دا جی حدیث دی چې وطن سره مینه د ایمان علامت دی. اوس که یو سړی په خبره پوهېږي نو هغه دې وګوري د محدثینو کلام چې وطن سره مینه دا د ایمان علامت دی او که دا یو فطري ذوق دی. د هندوستان غیر مسلم خپل وطن سره مینه لري که نه لري؟ چینیان خپل وطن سره مینه لري که نه لري؟ دا خو هر څوک لري. نو دا څنګه د ایمان علامت؟ دا حدیث نه دی، لیس بحدیث. دا چا ویلي دي؟ نو دې لپاره بې شمېره کتابونه دي. د حافظ ابن الجوزي کتاب دی الموضوعات، هغه ځای نه راواخلې ښکته تر ملا علي قاري پورې ټول محدثین ویلي دا حدیث نه دی. لیکن موږ خامخا دا حدیث وایو. خپل قومی شاعر هم نه ګوري. ان جھوٹے خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. په دې دروغجنو خدایانو کې د ټول نه لوی دروغجن خدای وطن دی. څه مطلب دی؟ که وطن سره مینه صرف په دې وجه چې دا زما وطن دی نو دا خو هر څوک کوي. پاکستان سره محبت صرف په دې دی چې دا د اسلام قلعه ده الحمدلله، او د اسلامی ملک ہونے ناطے سره د هغې په وجه باندې زموږ دې سره مینه ده. علامه اقبال رحمه الله هم دغه ویلي دي. مبارکې حدیث او قرآن دا دوا زمونږه د دینی علومو بنیادونه دي. چې کله مونږ دا دوا علوم حاصل کو قرآن او حدیث، نو د قرآن په اصطلاح کې مونږ ته علما وایي. یو سړی د صرف عالم دی، د نحو عالم دی، اهل علم ناست دي، ټول پوهه کې ځان په دې باندې چې دا علوم عالیه دي، دا اعلی ده. یو سړی نحو صرف وی او قرآن پې نه وایي نو څه فایده شوه دی؟ مثال یې د هغې سړي دی چې هغه سره پنډه دی، ټوپک خوشته دی، لیکن هغه د هغې په چلولو نه پوهېږي. د علوم عالیه څوک مخالفت نه کوي، ټول علوم دې سړی زده کوي، لیکن دا به چلی په قرآن مجید او په حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې د هغې خدمت به پې کوي، ځکه هغه علوم عالیه دي. زموږ حال بدقسمتۍ نه لومبنی دی. موږ له ډېره ښه نحو راځي، او که زه دوه درې ټکي غلط ووایم نو 200 کسان به ما ته بد بدو ګوري چې ټکی دی غلط ووایې. خو ورته وایه ته ووایه ده، لږه ترجمه وکړه، لږ تفسیر وکړه، نو بیا پته ولګېږي چې هلته اړو تا ته پته نشته. اعرابي زمونږ اصل کې ذهن ټول مناظرانه دی، د بل غلطي به څنګه نیسو، دې ته مناظرانه ذهن وایي. زمونږ ذهن کې تحقیق نشته دی، مباحثه نشته دی، د خبرې تحت ځان کوزول نشته دی. د دې وجې نه مونږ د علوم عالیه کې انخدي یو، علوم شرعیه ته نه ورځو. دا ټول کله ستاسو دی. په دې کې وګورئ د قرآن مجید داسې عالم چې هغه ترجمه لفظي صحیح طریقې سره کولی شي د څه کتاب کتلو نه بغیر.
तफसीर इब्न कसीर बना गोरी उस शेख ख़त्म शेर तफसीर इब्न कसीर उर्दू की 4 शेख खलक अगर गोरी बल्कि ढेर पके अहसनुल कलाम गोरी पुख्तो आगे नजर सुन गई इस्तेदाद जमुंग रा गर्जेदल है जना असल कलाम खिलाफ है मौलाना इब्न कसीर खिलाफ है जो सिर्फ दाए माच जमुंग इस्तेदाद देर ज़्यादा कमज़ोर शेर है जमुंगा नज़र क्या पुख्तगी इलम क्या पुख्तगी निश्तर कमचे पकार वक्त दाराजी अलागे चे इंसान द असल ज़ैनुना कुरान हदीस दकी कुरान हदीस चीज़ दे कि इंसान दतवई आलिम कुरान फरमाई इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा दा अल्लाह पर बंदेगानों के दागने यरीदुन की अगा अल उलमा दिख तफसीर इब्न कसीर दगलते जो बोरे अगा द उलमा किस्म न खुद ली दिख बाय सड़े बदासी चागा अल्लाह पीजनी लेकिन दागो द शरीयत द तफसीलात नहीं खबर बाय सड़े दासी चागा अल्लाह हम पीजनी और दागा द शरीयत द तफसीलात नम खबरी बाय सड़े दासी चागा द शरीयत द तफसीलात न खबरी लेकिन अल्लाह ने पीजनी तासे गैर मुस्लिम स्कॉलर सरके ने आगा ता चसमर शरीयत मालूमी दोनों शायद मुसलमान तो नहीं मालूम लेकिन आगा अल्लाह ने भेजी जमुंग आगा उलूम चिदागे ताल्लुक उलूम आलिया सरदे व पे के दा अल्लाह दीन पो ये निश्तरे दा बिल्कुल आ किस्म खलक हाफिज इब्न कसीर हुई दी ताल उलमा न हुई उलमा के चाहते हुई चागा अल्लाह हम पेजनी और दागा अहकाम हम पेजनी पागे अमल की नदारे आलिम दगा आलिमान अल उलमा वरसतुल अंबिया अंबिया दादा अल्लाह हागा नुमाइंदगानी चिर दीन अफजल प मखलूक के बलसूक नहीं जमुंग द रहनुमाए द पारा अल्लाह अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम रारेगल पदे अंबियाओं के आखिरी नबी रे सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो अकीदा द ख़त्म नबूवत वही दा अकीदा दा और दा खे खुल शागिर्दान तम खे जनानो तम खे नारीनो तम खे तो तेरा सियासी फ़ायदे माखले तो ईमान द मसाइल न खलक सियासी फ़ायदे अगस्तल कई ना मुनासिब न दे दा ईमान मसला द ईमान मसले के सियासी फ़ायदे माखला दा जमुंगा द कुरान मजीद खबर अदा चे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे ख़ातमुन नबीन अगर नरुस्तो बुलसोक नबी निश्तरे जुल्ली बरूजी तशरीई गैर तशरीई किताबी गैर किताबी हिस्सोक नबी निश्त अलबत यो नबी रे चा बराजी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अगा हदीस सर साबित है चलते जंग कई खलक चाहे ईसा अलैहिस्सलाम हयात द कुरान न साबित है आओ कुरान की आयत करीम निश्तरे चिपाहले किताब के सूख निश्तरे दासे इल्ला लयुमिनुन बिह हाँ कबल मा होते मगर ईमान बरोड़ी द अगद मर्ग नमख के इम मिन अहल किताब इल्ला लयुमिनुन बिही कबल मौत नबई पाते प किताबियान के ओ कसम मगर ईमान बरोड़ी द अग प जुन द अग प नबूवत बाने द अगद मर्ग नमख के तपो उसको उस्ताना चे सुमरा खलक नन मौजूद दे आया ददीद ईसा अलैहिस्सलाम पर नबूवत बानी ईमान स्ता दखले वैल को जुदा खबर है ददी पर किताबों की चसली के लिए नरागी पर ईसा अलैहिस्सलाम चे कम तालीमात थी न पागे ददे मौजूदा ईसायानो ईमान स्ता जवाब नफी के पदे वजह चे ईसा अलैहिस्सलाम तसलीस न खोले अगर तौहीद खोलो पदे वजह चे ईसा अलैहिस्सलाम हाँ जी
دا خو د عربۍ قیدي دي زما بحث سره دې تعلق نشي انشاءالله که څوک پوهول غواړي ځان نه بیا به وروسته پوهېږم عوامو سره دې کار نشته دی نه وبشي زما فن دی الحمدلله زه طالب علم د اصول حدیث څه مسله نشته دی خو دومره چې د یو څیز تعلق عوامو سره نشته دلته تپوس مه کوه چې زه بحث وکړم نو بیا کې به نو خبره به وکړو تا به پوهېږو انشاءالله چې کوم ځای کې صحیح قول دی نه به قبول کړو چې کوم صحیح نه دی نه به پرېږدو حق دی ستا صحیح دی کړی دی بد دی نه دی کړی سیدنا عیسی علیہ السلام چې کوم دین پیش کړو په هغه باندې ایمان لري ټول عیسایان قبل موته معنی قبل موت عیسی اوس کې عیسی علیہ السلام ژوندی نه بالفرض نو څنګه قرآن مجید دا فرمایي هغې طرف ته مه ځئ چې رافع الیک هغې به هغې روانې کړي در سره دا نس یاد ساته د قرآن مجید عیسی علیہ السلام چې دلته کې راشي دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې عمل کوي ابا مقسط وي انصاف به کوي فیصلې به کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شریعت هغه به امامتي هم نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عیسی علیہ السلام چې راشي مونځ به تیاری امام با ستاسو ایمانی هغه امام به راروستو شي عیسی علیہ السلام به وایي چې نه دا ستا حق دی اقامت ستا دپاره کړی شوی دی په دې دا سوال کوي خلک چې دا خو د هغه عهده ښکته نه شوه وی دې ته اضافي عهده وایي د الله بنده د هغه نبوت کې فرق نه راغلی نبوت د هغه شته دا یو اضافي عهده الله هغه له ورکړه چې ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امتیت عهده په دې باندې هم سر ورځې عمل وکړه دې کې صاحب خو نشته دې حدیث ته چې وګورې د خپل اهمیت به ورته معلوم شي مونږ د خپل اهمیت نه معلوم یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امتیت عهده او دا مرتبه دومره لویه ده چې انبیاء کرام علیهم السلام د دې افسوس بکو ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم سید المرسلین دی موږ له پکار راځي چې موږ خپل حیثیت وپېژنو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایلو وددت لو رأیت اخوانی زه غواړم چې ما خپل وروڼه لیدلی صحابه کرام وی یا رسول الله السنا اخوانک مونږ ستا وروڼه نه یو هغه فرمایل انتم اصحابی تاسو زما ملګري یې لیکن زما اخوان هغه دي آمنوا بی ولم یرونی چې هغوی به په ما ایمان لري او زه به یې نیم لیدلی دې جمله باندې سوچ وکړئ زمونږ غوندې بدعمل خلق کمزور خلق هر لحاظ سره نیچ خلق زمونږ غوندې خلکو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل وروڼه وایي دا وړه مرتبه ده دا مه وایه چې مونږ ډېر ګناهګار یو مونږ ډېر ګناهګار یو لیکن د الله فضل دی کافر نه یو مشرکان نه یو عملی کوتا ہے مونږ کې یقیناً ډېر شی شته دی مونږ د الله نه د هغې د بخښنې سوال کوو لیکن انشاءاللہ زمونږ ایمان مضبوط دی زمونږ عقیده کلکه ده ته چا چې عقیده کلکه وي نه د کرونا وایرس نه نه یېرېږي نفع او نقصان د الله په اختیار کې دي انسان به ځان بچ کوي د هر قسم وایرس نه او زمونږ دپاره د دې سوال نه پیدا کېږي مونږ پنځه وخته مونځ کوو مونږ چې واشروم نه روزو خوراک کوو نو هم لاس وینځو زمونږ د دین بنیاد په نظافت باندې دی په صفایۍ باندې دی دغه څیزونه چې کوم خورېږي دغې خلقو کې دا خو د وایرسز نه د ګندګۍ نه خورېږي دا یې خوراک نه خورېږي چې حرام دي او د هغې ګندګۍ نه خورېږي کوم چې انسان لاس نه وینځي خپې نه وینځي پوزه نه وینځي مخ نه وینځي سټ نه وینځي لامبي نه زمونږ خو ټول دین وضو طهارتونه دي تیممونه دي
موږ ته دې سیز د یریدو خطر نشته دی ان شاء الله العزیز ان شاء الله العزیز خپل حفاظتي تدابیر پکار دي بعض خلکو خیال لا چې بیماری په خپل خوري بیماری متعدی ده لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا عدوى ولا طیرة ولا حامة ولا سفر نه بیماری په خپل خوري دی شي رب اوغاړي نه خوريږي وا چې رب نه غواړي نه خوريږي سپیروالي نشته ده ته سفر هغه به نشته ده کم چې خلک بیانې حامه هم نشته ده چې مړې پاس د مرګ راځي او چغې دی وایي نبی آخر کو فرمایل فر من المجزوم کفرارک من الاسد یو سړی چې مجزوم دی نه د هغه نه تخته داسې لکه څنګه چې د زمري نه تختې حکم چې په حدیث نه پوهېږي نه هغه څه وایي د حدیث اول او آخر کې تعارض دی هېڅ تعارض نشته حدیث استاد نه وایي خلک د ساينس یو کلیات د استاد نه بغیر نه زده کېږي د پاکستان قانون تعزیرات پاکستان اردو کې لیکل دی لیکن د هغې د وضاحت حق چاته دی هغه چاته چا چې LLB کړي بل څوک د هغې وضاحت نشي کولی د دین نه خلکو یو ګپ جوړ کړی حدیث نه ډېر ګپ جوړ کړی هر سړی خپل مطلب بیانوي خپل مطلب د حدیث نه بیانوي خلک ته دې خلق د هغې ته محدثین وایي هغه محدثین ته د ښیي د حدیث څه مطلب دی هغې وایي دا څیزونه کوم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا نشته دا نشته دا نشته بېشک لیکن احتیاط ښه څیز دی فر من المجزوم احتیاط به خپل کوې او عقیده به دا وي چې کېږي به هغه څه چې الله غواړي تدبیر هغه طریقه نو بهر کیف علم او بالخصوص د دین علم دا ډېر لوی څیز دی العلماء ورثة الانبیاء عالمان د انبیاء کرام علیهم السلام وارثان دي انبیاء څه پرېږدي هغې مال دولت نه پرېږدي بلکې انما ورثوا العلم هغې علم میراث کې پرېښی او چا چې علم حاصل کړی د دین اخذا بحظ وافر د لویه برخه اخیستې ده دا د لویې برخې خاوند ده زمونږ په نظر کې د عالم څه حیثیت دی په هغې تفسیري حاجت نشته دی لیکن چې کله یو سړي له مرتبه الله ورکړي د الله په نظر کې یو سړی ډېر لوی سړی دی د مخلوق نظر کې د لوی کېدو څه ضرورت نشته ده مخلوق د خپل کار کوي مخلوق خو کار دا دی چې دی نه اوږې مړولی شي او نه موړ زغملی شي د خالق کائنات په نظر کې ځان ښه راوستل پکار دي خلق به څه وایي دا بوت مات کړئ دا وایي چې الله به څه وایي مونږ چې قبر کې کېږدي نو زمونږ نه زمونږ د دین تپوس دی دا نه وایي چې تا د پلانکي د مرزا کار کړی او که نه وکړی دا لوی بوت دی صنم اکبر دا دی چې خلق به څه وایي الله به څه وایي حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی د قیامت پر ورځ هر یو انسان با د خپل رب په مخ کې ولاړی اصلې چې تصور کې انسان باندې غول لشي لیس بینه و بینه ترجمان د خالق او د مخلوق په منځ کې څوک ترجمانی کوونکی ونه سحال به د انسان تپوس چیو کی دا کار دې کړې او جی لیوا فعالته ولې دې کړې دلته دا سره یې شي چې خلکو وسوي کار مې په دې وجه کو او جواب نه دی دې ته شوی من نوقش عذب دا حساب نه دی دا مناقشه ده ته چا چې مناقشه شروع شوه چې دا کار دې ولې کړی عذب بل عذاب ورکول شي الله دې ته نه ګوري چې دا خلکو د وجه کړو الله دې ته ګوري چې زما د رضا لپاره د کم کار کړو خدا لوی بوت ختم کې خلق بداوي او خلق بداوي
یو سړی وایي غریب به د خیرات وس به نه څلوېښت دیګونه باندې کي ولې خلک به څه وایي پتا چې ځای به شک وکړه چې ځای نشته نه ولګې ودونو کې به کچه خرچونه یې ولې یاره دا هر چا به خوړلی خلک به بیا خبرې کوي دا قرض به څوک ادا کوي دی خو موږ له ژوند تباه کړی دی ژوند یې راله ختم کړی دی د الله د رضا کارونه کوئ د الله د پیش کړي شوي قانون مطابق کوئ هېڅ مشکل ونه وي بعضې کسان به داسي او دعا کوئ چې الله موږ پای کسانو کې راولو الله به یو بنده خپل ځان ته نږدې کړي ورته به دا کار دی کړی دی هسې واړه واړه ښځینه به ورته کوي دا وړه ګناه دی کړی دی به یوځي دا چل دی کړی یوځي اړوړه کې یېرېږي چې دا خدای د وړو حساب د شروع کو ما خو بلا ګناهونه نور غټ غټ هم کړي الله فرمایي ملائکو ته د ده دا واړه ګناهونه نیکو ته واړوئ دا امید افزا خبرې خلک نه کوي دا زده کوي دا خبرې دا حدیث دی سیدنا علی و فرمایل اخیار مبلغ هغه نه دی چې هغه د الله عذاب دومره یاد کی چې سړی لیونی شي او د سړي مایوسي پیدا شي د الله نه او یا د الله فضل و کرم دومره بیان کی چې انسان ډر کی په ګناهونو دا کامیاب مبلغ نه دی دواړه سایډونه ښودل پکار دي دی به زړه زړه کوي زما غټ ګناهونه دي خو چې کله ولا واړه ګناهونه نیکو ته واړوي نو دی وایي ربه زما غټ ګناهونه هم شته اوس به یېرې شه حدیث کې راځي د الله خپل صفات دي الله به وخاندي څنګه چې د هغه د شان مطابق الله دومره رحمان و رحیم دی په مسلمانانو باندې چې کله کله د هغه رحمت جوش کې راشي نو د هغه صغایر کبایر هم نیکو ته ورړي د الله فضل له موږ مسلمانان یو زمونږ عمل کې کوتاهی شته دی لیکن د الله په فضل زمونږ عقیده کې څه کمزوري نشته دغه شان علما چا چې موږ ته دا دین ښودلی دی د هغې ذکر قرآن مجید د آیت کریمه کې کړی دی کوم چې ما لوستی دی او دا ډېر لوی شرف دی ډېر لوی عزت دی چې الله علماء کرامو له ورکړی دی شهد الله انه لا اله الا هو الله بیان کوي د دې خبرې الله گواه دی په دې خبره چې د الله نه سوا بل څوک اله نشته دی اختیارمند د نفع او د ضرر الله نه سوا بل څوک نشته د نفع او د نقصان لایق الله نه سوا بل څوک نشته غائبانه आवाज رامدد شویلو الله نه سوا بل څوک مستحق نشته بل څوک نشته چې د هغه د نوم نظر و نیاز او منښت وکړي شي بل څوک داسې نشته چې د هغه د کور نه طواف وکړي شي ما سوا د الله یو الله داسې ذات دی چې هغه اولاد ورکوي بیماری راولي او بیماری لرې کوي هغه خلک جړی خلک خندوي تکالیف راولي مشکلات راولي مشکلات لرې کوي خندول ورکوي انه هو اضحک وابکا دې ته وایي الہ شهد الله انه لا اله الا هو الله د دې خبرې ګواه دی چې د هغه نه سوا بل څوک الہ نشته والملائکتو او ملائک هم د دې گواه دي الله خپل گواهی سره د ملائکو گواهی هم فرمایي نو بیا بل دلیل پیش کوي و اولو العلم او عالمان دا کوم عالمان دا هغه عالمانی چې قرآن مجید ویلي دا هغه عالمانی چې دین زده کړي ناغی د دې گواهی کی چې د الله نه سوا بل څوک الہ نشته تفسیر ابن کثیر چې راوړی دی آیت کریمه لاندې لیکلي چې دا آیت کریمه دا کوم دی چې قرآن مجید دلته کې فرمایي نو دا منقبت دی د علماء کرامو په دې ځای کې چې الله د خپلې گواهی سره د ملائکو گواهی ذکر کی او بیا د اولو العلم گواهی ذکر کوي او تر دینی عالم
हैसियत मालूम से चसरे कुरान मजीद द दीनी आलिम हैसियत दा सिखी व उलुल इल्म दाग गवाही खपली गवाहे सरा नजदी लिगी दा मर्तबा दा दीनी आलिम जमू ख्याल है कि दा बस जमात उस्ताद है मुंग तैलीफ बेते से खोल दा अलिफ बेते से वाला रेलवे सड़े रहे मुंग उस्ताद व किसे को बोला कला कला है खपलो तरसुनो के चदा अलिफ बेते से वाला चाच मुंग तनाज़िरा खोद लेला चाच जमुंग पूजा पाक करेला मुंगे द गुतने निवली यो माते कुरान मजीद खोद ले तदा के सड़ी मिसाल दा गठे रे कम चे स्तासो रे जुमात प बुनियाद के दन न पट पर रख चा तखकारी ना आगा खो कदा गठे कुर्बानी ने वेकड़े नन बड़ा बिल्डिंग ने वे जोड़ पर देख जमा चे दाले हो बात आसा उस्ताद न वे कना नजब अनन दे दे वाय नोम नस दाल वे खलक वे लेकिन वे वाले आप माल दौलत न राजी प माल जर न राजी आप इल्म राजी दाखो जमुंगा अजीब सोच दे चे माल दौलत पानिल वे वाले राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सब दौलत सईदा आयशा फरमाई पाफ्तो अफ्तो बा जमुंग पकोर के वोर न बलेगा चे वोर न बलेगी नो डोड़ा कम न नखरी जमुंग गुजारा सिर्फ पकजुर बांधे हो पोबो बांधे हो ले वाले पर दौलत नाराजी राजी पर ईमान मान दे पामल सालेह मान दे और कुरान और हदीस पर इल्म मान दे मुगना अलवेवाल इसी रुख से कम चे उलमा दिया दे बिल्कुल न खफकी अल्लाह दागी गवाही दखपल जान से निकले दा अल्लाह भी जर दे गवायम गवाही और कौम मलाइक दरे गवाही उलुल इल्म दरे गवाही अब अल्लाह चे ज़माने निज़ाम तो गोरा कायम बिल क़िस्त दनवर ये रूटीन दे आए की गिरजी दस्पोक में जान लरे रहा गान जान लरे कम दे तजज़े यो निज़ाम अल्लाह जो कर रहे दे तो वही तस्खीर कायनात कायनात अल्लाह दखपल निज़ाम पाबंद करी नवर बेटे मन राखी जी नवर स्पोक में निशी लान दे को लिख ल शम्स यंबगी लहा अन तुद्रिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून ते तो ये कायम बिल क़िस्त तो दुनिया सिस्टम दे रवान दे अल्लाह चली रख दा टोल गवाही पर खबरा चे अल्लाह ने सिवा बलसोक इलाह निश्तरे आगा अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अल अज़ीज़ुल हकीम अल्लाह ने सिवा बलसोक इलाह निश्तरे अगर डेर जोर और डेर हिकमत वाला है कोशिश करे जो कुरान मजीद खपलम जगह खपल औलाद तो मुख है अहादीस तासद मदरसा के तासद किली के डेर दास दरसुन अश्तरे चेगे कुरान हम खुद लिशी अहादीस हम खुद लिशी दहागे नास्त चिकम दे दा पजान लाजिम के परवस की घंटा यानी वह घंटा के सड़े ददीन समझ लवर की कार की मुझसे प्रोफेसर से वो रमा से बाद खबरें और दे रोजान तेरा से इशारा हो कि काम अनमैन बस गई नवारे तक काम अनमैन सोच खबर रख यदि यो सड़े दे आगा PhD अंग्रेजे की गोली शी फर्ज मास्टर पांग्रेजे की गोली शी सो काले मिलेगी 12, 13, 14, 15 साल को आम तालीम बांध लगी पदरी तालीम सब वक्त लगी पखवा तक लगी दल उस गालिबन 3 काल खबर रहा गुजशे नमुंगा आप आसरी उलूम बांधे शल काल और 25 काल तेरह लेकिन पदीनी उलूम बांधे 15 कालम न तेरह अब यादान तक काम अनमैन वाइफ काम अनमैन हुई सड़े पकार राय च दे समरा टाइम आसरी उलूम लवर की चामरा टाइम दीनी उलूम लवर की फिर ये फ़ायदा ही आखिर की हदीस बयानों देवाने बे आबास ख़त्म हदीस के राजी चे बाद किसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगीब जहन्नम न रोबस
जन्नत ته بوځي. ملائک وایي چې رب دا سړی هو موږ چرته لیدل نه دی، مونځ باندې روزه باندې دا کمې د کړې رضاته. الله وہ فرمائی چې دا سړی دے یو ځل فلان کی د قرآن درس کې یا د ذکر درس کې یا د حدیث درس کې د شمولیت ښکاره دی، ثابت دی. وایي چې ربه دی هو زده کړې له نه وتلی، خو هلته یو کس سره یې کار و، په مجلس کې ناست و، دی د هغه د انتظار دپاره تلی و، هلته کې ناست و. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، الله وہ فرمائی دا د قرآن درسونه د حدیث درسونه ذکر دغه ته وایي، قرآن او حدیث ته وایي. دا درسونه داسې دي چې لا یشقی جلیسهم، دیږي چې کوم خلک شرکت کوي نه هغه بدبخته نه وي. نو دلته کې 2 منټه 3 منټه هم که سړی کیني نو یقین دا دی چې الله موږ له هغې اجر راکوي. کوشش کوئ چې دا درسونو کې شمولیت کوئ، خپل هم دین ته متوجه شئ، خپل بچی هم دین ته متوجه کړئ. اصل حیات او اصل ژوند دغه دی. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم.